قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.
الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kebanyakan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia nikmat dari Allah. Diberikan pertolongan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada pagi ini dalam masjid yang mulia, dalam bulan yang mulia, dalam hari yang mulia, dalam bulan Ramadan, bulan pengampunan dan bulan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luas. Kita bermohon dan menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima ibadah-ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala terima puasa-puasa kita, agar Allah Subhanahu wa taala terima solat-solat kita, agar Allah Subhanahu wa taala terima zikir-zikir kita dan ia menjadikan kita hamba yang lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita dengan berkat amalan-amalan kita dan meningkatkan darajat-darajat kita dan diberikan kemudahan segala urusan dunia dan akhirat, dan moga-moga Allah menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang lepas, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk meningkatkan ibadah kita pada hari akhir-akhir bulan Ramadan ini, lebih-lebih lagi pada 10 hari yang terakhir. Moga Allah kurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita malam Lailatul Qadar. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah kita ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik dan
dijauhkan daripada gangguan syaitan dan nafsu kita yang menggelojak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita dan Allah menjadikan kita dan zuriat-zuriat kita daripada mereka yang sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Moga Allah mengurniakan kita husnul khatimah dan kebangkitan di hari akhirat bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sambungan kita pada kitab Minhajul Abidin, muka surat 81. Masih kita dalam pembincangan Muqaddimah Taubah yang kita akan sampai pada penghujungnya hari ini insya-Allah. Perenggan yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, selain itu jangan mudah dikuasai oleh syaitan sehingga membenarkan dia menghalangi kamu untuk bertaubat, tetapi dengan mudah kembali melakukan dosa. Ya, selalunya kita kalau kembali kepada berdosa, perbuatan dosa, kita akan salahkan syaitan. Syaitan punya pasal, kan? Maka dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa syaitan itu tidak ada kuasa atas hamba-hamba Allah. Syaitan dia tak ada kuasa atas hamba-hamba Allah. Wa ma kana li 'alaikum sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku ni tidak ada kuasa kepada kamu kecuali tugasku adalah untuk mengajak kamu. Fastajabtum li, maka kamu terima ajakan aku. Fala talumuni wa lumu anfusakum, maka jangan engkau herdik aku, jangan engkau cela aku, tapi cela diri kamu sendiri. Ini syaitan pada hari kiamat ni declaration dia. Declaration dia pada hari kiamat, Allah dah terangkan dalam Al-Quran Al-Karim, dia akan cakap macam ini. Qala syaitan lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum sultan illa an da'awtukum fastajabtum. Fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kau tak boleh jadi aku punya penolong, aku pun tak boleh jadi kau punya penolong. Yang ni nak salahkan satu sama lain dan tak ada benefit dah kat sana. Ini syaitan. Tapi dia akan cuba sedaya upaya dia untuk ajak Bani Adam untuk melakukan dosa dan maksiat. Maka itu apabila syaitan cabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iblis. Apabila iblis cabar Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana iblis boleh cabar Allah? Ya, waktu dia dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari syurga, kan? Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mencabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, katanya, aku pasti akan sesatkan semua anak-anak Adam dan pastikan mereka, kebanyakan antara mereka yang akan masuk neraka bersamaku. Ini cabaran dia. Dia cakap, pasti tu. Aku pasti akan cuba sedaya upaya. Aku akan buat whatever it takes, I will do. Kata Allah SWT, kalau begitu aku juga akan bukakan pintu rahmatku dan pengampunanku seluas-luasnya. Tengok sifat rahim ni Allah SWT. Sifat rahim, kan? Maksud dia, nama Ar-Rahim itu memberikan dalam bahasa Arab maksud bahawa Allah itu sentiasa berada dalam keadaan penyayang, sentiasa. Maka itu firman Allah SWT, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku itu lebih luas dari segala sesuatu. Maka itu jangan kamu apa putus asa dengan rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sesiapa yang putus asa dengan rahmat Allah,
kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir artinya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang-orang yang tidak ada sangkaan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak boleh mendapatkan rahmat Allah, tidak boleh mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Allah suka pada orang yang melakukan taubat. Maka itu kata Imam Ghazali di sini, jangan mudah dikuasai oleh syaitan sehingga membenarkan dia menghalangi kamu untuk bertaubat, tetapi dengan mudah kembali melakukan dosa. Ya, kita manusia tak pernah sunyi daripada melakukan dosa. Hari-hari perbuatan dosa yang sama kita buat, dengan bisikan-bisikan hati yang kita ada, dengan lagi-lagi waktu kita tengah marah, waktu kita tak suka, waktu kita benci, lagi syaitan tu benci dia suka-suka plan apa lagi boleh buat kasih dia hidup siksa. Betul tak? Bukankah itu kita, hati-hati kita yang sentiasa digoda dengan syaitan untuk selalu melihat orang jatuh. Oh tak boleh, orang cabar ibu kita, orang cabar kebaikan kita. Ya, jangan kasih can dengan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu Allah dah terangkan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ini syaitan sahaja kamu punya musuh yang nyata. Manusia dengan manusia sebenarnya tak ada musuh, tapi dengan godaan syaitan, dengan bisikan syaitan, cocoknya syaitan, maka dia benci satu sama lain. Begitu Nabi ajar kepada kita, wala taghadabu, wala tabaghadu, wala tahasadu. Semua Nabi ajar, jangan kamu hasad satu sama lain, jangan kamu benci satu sama lain, jangan kamu marah dengan satu sama lain. Ini semua buruk, sifat-sifat buruk yang jadikan kita tak baik dengan satu sama lain. Akhirnya kita buat perkara-perkara yang Allah SWT larang dan tak suka. Sihirkan orang, ya, banyak yang berlaku. Dan perkara sihir ini bukan sahaja dalam masyarakat kita, ia berlaku daripada dalam semua bangsa dia. Dalam semua sihir orang Arab lagi teruk. Baca kisah-kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, itu semua sihir. Betul tak? Sihir Bani Israel itu paling dahsyat. Sebenarnya sihir panjang cerita, tak apa, jangan masuk ni. Berbalik pada ni, maka jangan kita berikan peluang pada syaitan. Itu je. Macam mana jangan beri peluang pada syaitan? Imam Ghazali ajar taubat. Buat satu dosa, taubat, tak apa. Walau 100 kali kita taubat dalam sehari, 100 kali kita buat dosa dalam satu hari, 100 kali taubat. Maka itu ucapan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih wa atubu ilaih wa atubu ilaih, itu selalu kita harus ucapkan. Kalau kita tergelincir melakukan sesuatu dosa, termengumpat ke, terkata pasal orang ke, tersakitkan hati orang ke, kadang perkara kita buat tak sengaja. Lagi-lagi dengan teman-teman kita gurau satu sama lain, pada kita gurau tapi sebenarnya orang tu sakit hati. Tapi kita tak tahu. Ada orang gurau dia kasar, ada orang gurau dia lembut. Hatta dalam gurau pun mesti berhati-hati. Sebab apa? Maka itu dengan satu teman satu sama lain, minta maaf sebelum kita berpisah. Mungkin itu perpisahan yang terakhir. Mana kita tahu? Ada orang boleh tahu. Itu setiap kali bila kita berkumpul, maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk membaca tasbih kafarah, kan? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Itu kata Nabi SAW dalam setiap majlis perjumpaan. Bila kita baca itu tasbih kafarah, maka apa sahaja perbualan yang lalai, perbualan yang berkenaan dengan dunia, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan majlis itu ditulis sebagai majlis yang bermanfaat. Walaupun isinya awal-awal tu semua perkara-perkara lah tasbih kafarah.
Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Itu kan selalu kita tutup di majlis. Dibiasakan dalam keluarga kita, dalam perjumpaan kita dengan teman-teman, dalam perjumpaan kita dengan bisnes-bisnes counterparts kita. Beza. Perjumpaan orang yang beriman berbeza dengan orang yang tidak beriman. Kenapa? Dilandaskan dengan ajaran adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum kullu mufattanin tawwab." Yang baik di antara kamu adalah yang sering tergoda tetapi selalu bertaubat. Sering tergoda tetapi selalu bertaubat dan kembali kepada Allah dengan perasaan menyesal atas dosa yang telah dilakukan dan disertai dengan istighfar. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan khiyarukum kullu mufattanin tawwab. Yang baik antara kamu adalah yang sering tergoda tetapi selalu bertaubat dan kembali kepada Allah dengan perasaan menyesal. Tapi bila kita taubat pun mesti dengan perasaan menyesal atas dosa yang telah dilakukan dan disertai dengan istighfar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim." Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya diri sendiri. Dan orang yang buat maksiat dia menganiaya diri sendiri. Kerana maksiat yang dilakukan itu mendatangkan kejauhan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dia zalim. Kan? Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tuhan kamu tidak pernah menzalimi dirimu. Yang menzalimi dirimu adalah dirimu sendiri. Macam mana kamu menzalimi diri sendiri? Yang buat dosa tetapi tak nak taubat. Orang yang buat dosa tapi taubat, maka dia tidak menzalimi diri dia sendiri. Senang. Jawapannya senang. Istighfar, taubat. Istighfar, taubat. Maka itu pembukaan bagi segala sesuatu. Segala kemudahan, segala rezeki, segala perkara dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan segala ketenangan akan diberikan oleh Allah dalam hati seseorang yang penuh dengan istighfar dan taubat. Nah, sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi kita mempunyai Tuhan yang sangat pengampun, Tuhan yang sangat penyayang. Kenal Tuhan kita, biar kita belajar dan kenal Tuhan kita. Itu akan membawakan kepada kita satu sifat. Apa dia? Bila kita kenal kepada orang tu betul-betul, ini antara manusia. Kalau kita kenal orang tu betul-betul, maka akan timbul dalam hati kita ni sifat malu. Malu apa? Malu untuk orang tu tahu kita punya cacat, kita punya aib. Betul? Kita malu. Kalau orang tu, orang yang kita rapat, kita akan malu dengan dia untuk tahu kita punya aib, kekurangan. Jadi dengan orang yang kita rapat, selalu kita nak tunjukkan yang kita ni punya kekuatan ataupun akhlak kita yang terbaik. Seorang hamba dengan Tuhannya, bila dia sudah kenal Tuhannya benar-benar, maka akan timbul dalam dirinya sifat malu. Malu apa? Dia malu untuk buat apa perkara saja yang kita tahu Allah nampak, Allah tak suka. Maka itu kata Nabi SAW, seandainya seorang hamba benar-benar tahu dan reti bahawa Tuhannya melihatnya, maka dalam keadaan dia mandi pun dia tidak akan telanjangkan diri. Mana tu? Kita biasa kita kalau mandi kita boleh ulis orang dalam toilet. Semua kita buka, tak ada benda nak buka pun nak buka. Tapi kalau orang yang benar-benar kenal dan tahu Tuhan yang Maha melihat, padahal itu benda bukan satu benda yang salah. Salah tak kalau kita
maaf kalau kita tanggalkan pakaian semua pakaian kita dalam keadaan kita sendiri. Tidak. Diajarkan oleh Nabi SAW lagi doanya. Kalau nak telanjang, silakan baca doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Itu doa penting tuan-tuan, perempuan, lebih-lebih lagi wanita. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Kalau berhentinya hu, waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa hu. Ini Nabi SAW ajarkan baca ni doa bila kita nak tanggalkan pakaian. Kenapa? Supaya engkau tidak dilihat oleh benda-benda makhluk-makhluk yang lain. Yang dalam toilet itu rumah syaitan, itu rumah jin. Dia paling suka tempat. Nabi ajar, sesiapa yang membaca doa tersebut tadi, Allah akan kirimkan malaikat untuk pelihara dia daripada semua mata yang memandang. Dan dia tak boleh lihat. Tak dalam toilet tu berapa ribu jin ada kita boleh nampak? Tak nampak. Yang kita nampak dari kita seorang. Bukan main yang kita kat cermin, pusing-pusing belakang, pusing depan, pusing badan tidak nampak. Allahuakbar. Berhati-hati. Itu yang mana boleh mendatangkan ain. Ain daripada siapa? Ain daripada jin. Didatangkan kesukaan oleh jin. Jin suka kepada orang tu. Itu Nabi SAW ajar. Padahal artinya perkara itu dibenarkan. Kalau nak baca ni zikir, malaikat akan lindung. Tapi yang lebih sifat makrifat, pengenalan kepada Allah yang lebih mendalam, dia takkan mahu menanggalkan pakaian ini walaupun dikesilapan. Maka itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa dia dan Nabi SAW walaupun bersama tidak pernah menanggalkan pakaian sama sekali. Ada? Padahal boleh tak? Boleh. Tidak ada aurat batasan antara suami dan isteri. Tapi begitulah ajaran adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Maka kita bertakhalluq, kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Ini perkara balik pada diri sendiri. Maka itu siapa yang kenal Tuhannya, maka dia akan timbul dalam dirinya sifat rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak nak buat dosa, dia akan cuba sedaya upaya dia untuk tidak buat dosa. Perkara ini adalah yang terpenting dan pada Allah jua segala hidayah dan taufik. Kesimpulannya, jika seseorang mula bertaubat, buanglah segala dosa dari hati. Kuatkan niat dalam hati untuk tidak akan kembali melakukan dosa, kecuali jika tidak disengajakan. Jika tidak disengajakan, tergelincir, maksudnya tergelincir. Boleh tak seseorang itu tergelincir dalam dosa? Okay. Itulah macam tadi dalam kata-kata yang dia tak perasan, dalam satu perbuatan yang pada sangkaannya itu baik, ataupun pada dia itu dah perkara yang biasa, tapi sebenarnya perkara itu tidak disukai oleh orang tersebut. Kadang-kadang orang tak perasan. Maka itu, kalau perkara yang tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ia balik kepada keikhlasan hati. Allah Maha mengetahui keikhlasan hati hamba-Nya. Tak ada orang boleh tahu hati kita kecuali Allah. Maka jangan kita menjadi orang yang pandai-pandai cakap hati orang tak baik. Ya, memang benar, apa sahaja yang terpaut dalam hati, yang tersimpan dalam hati akan terzahir dalam perbuatan kita dan ucapan kita. Tapi itu tidak boleh menilaikan kita untuk menilai orang lain. Orang ni hati busuk, ini hati memang tak baik, ini macam manalah hati dia macam ini. Anggap sahaja itu satu kesilapan manusia.
Maka itu bila kita belajar, bila kita mendalami pelajaran agama, lebih-lebih lagi pelajaran tasawuf, maka yang harus kita berikan perhatian adalah hati kita, bukan hati orang. Orang tak nak maafkan kita, tak apa, itu hak kita, maafkan orang. Orang tak suka dengan kita, tak apa, kita jangan benci orang. Ini semua balik pada hati. Balik pada hati, hati masing-masing. Kerana itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad kita akan hancur, jasad kita akan dulur. Masuk sahaja dalam kubur, jasad kita akan hancur, dimamah bumi, dimamah dengan binatang-binatang. Jasad kita yang kita berikan penuh perhatian, kita pergi spa, kita pergi sauna, kita pergi macam-macam, kita buat, boleh belanja ribuan dolar. Hati ini tak perlu kita nak belanja apa-apa kecuali ilmu. Tenang. Kita boleh buat macam-macam perkara untuk mencantikkan zahir kita, tapi hati kita tak nak usaha. Sedangkan yang kekal adalah hati. Bagaimana seseorang itu meninggal dalam keadaan hatinya, begitulah hatinya itu juga akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Maka itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui keikhlasan hati hamba-Nya. Seterusnya, maafkanlah lawan-lawanmu. Maafkanlah lawan-lawanmu. Orang yang tak suka kita, orang yang benci kita, kita anggap sebagai musuh. Yang mana ada orang boleh dendam puluhan tahun. Bila kita ada itu, bila kita maafkan seseorang, tuan, hati kita ni Allah akan berikan satu kesenangan, kelapangan yang kita tak pernah rasa. Cuba orang yang kita dah dendam puluhan tahun, orang yang kita benci, mungkin dia pernah betul-betul aniaya kita seteruk-teruknya, tapi ingat balasan Allah itu lebih baik. Kesusahan yang kita hadapi itu adalah satu perkara yang sudah dimaktubkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa? Dalam buku kamu. Ya. Itu boleh. Ya, hati kita memaafkan, tapi kita tak nak berurusan lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab mungkin kalau kita lihat dia, kita akan tambah benci. Hati kita juga nanti problem. Kita dah maafkan, tapi kita nanti bila nampak dia, kita akan terimbas balik. Syaitan akan cucuk. Hati kita ni tak pernah sunyi daripada syaitan. Ya? Bukankah kita pernah ceritakan pasal Nabi SAW dengan Wahsy? Ingat tak Wahsy? Seorang hamba sahaya yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud, yang tumbak Sayyidina Hamzah, yang robek Sayyidina Hamzah punya dada dan hati. Dia keluarkan hati Sayyidina Hamzah, dia bawa balik kepada Mekah, nak berikan kepada tuannya. Dan apa perjanjian? Tuannya kata, kalau kau boleh belikan aku hati Sayyidina Hamzah, hati Hamzah, aku akan bebaskan kau. Ini Wahsy. Maka dalam peperangan Uhud, dia tak aim lain, dia aim Hamzah saja. Dan dia memang dikenali sebagai seorang yang memang apa bagi sharpshooter. Bukan sharpshooter pakai tembak, dia pakai tombak. Dan pada jauh dia shoot kena. Kemudian terobek. Berita itu Nabi SAW tahu. Sampai kepada Nabi yang buat perbuatannya adalah Wahsy. Beberapa bulan atau tahun selepas itu, setelah bebasnya Wahsy dengan perjanjian dengan daripada tuannya, apa dia buat? Dia masuk Islam. Dia menyesal perbuatan dia, dia taubat. Dia berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi kata, aku tak nak jumpa. Kenapa? Nabi nak pelihara. Maka saya tidak. Wahsy, kerana dia dia sangat perhatikan tingkah laku Nabi, maka dia hanya
duduk di mana? Dia hanya sampai di pintu Madinah saja untuk melepaskan rindunya untuk melihat Nabi. Walaupun dia tak jumpa Nabi secara ini. Sebab apa? Tak nak Nabi sakit hati. Sebab Nabi begitu cinta dengan Sayyidina Hamzah. Asalullah, Sayyidina Hamzah ni orang yang pertahankan Islam waktu Nabi dalam keadaan susah. Dia juga adalah pamannya Nabi, pakciknya Nabi, bapaknya Nabi SAW punya adik-beradik. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah, bapaknya Nabi SAW, ada berapa adik-beradik? 10 atau 12. 10 atau 12 adik-beradik lelaki. Itu boleh. Yang penting hati kita maafkan. Jadi bebas. Kita tak ada nak tuntut ke akhirat nanti. Dia tak tuntut kita, kita pun tak tuntut. Itu yang penting. Kalau kita tak nak berurusan dengan dia, silakan. Tapi apa yang kita dah maafkan, jangan kita sebut. Kerana apa? Nak pelihara hati. Ini hati, seperti saya katakan, seperti mana Allah SWT mengatakan, bisikan syaitan. Syaitan mengalir dalam darah kita. Tak mungkin kita boleh stop pembisikan selagi mana kita masih hidup. Jadi buatlah sebaik-baik perkara untuk pelihara hati kita daripada perkara yang kita tak inginkan. Jadi kita maafkan dia tapi kita tak nak lihat. Silakan. Itu pada kategori yang pertama. Memang dia akan kalau orang tu boleh memaafkan tapi jumpa. Ini Allah SWT mengajarkan adab dalam Al-Quranul Karim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan lumbalah kamu untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan untuk mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana telah aku janjikan pada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ni siapa? Allah terangkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan dia susah dan senang. Yunfiquna fis sarra' wad dharra, dalam keadaan dia senang dan susah. Ini salah satu sifat orang yang bertakwa. Wal kadhimin al ghaidha, yang kedua sifat orang yang bertakwa, orang itu dia menahan dirinya dari kemarahan. Orang buat tengah marah, nak tahan senang. Orang buat perkara luar akal ni semua waktu dia tengah marah lah. Kan? Akan buat perkara luar akal, bunuh-bunuh pun berlaku bila dia orang tengah marah. Bukan dia jumpa, macam baik tu bunuh kan? Tak ada, dia betul-betul tengah marah. Dia apa dia buat, dia tak fikir apa nak jadi. Tak apa nak jadi belakang cerita boleh jaga. Yang penting aku puaskan hati dulu. Apa dia? Tengok pukul dia teruk-teruk ke, kasih bunuh dia. Maka berminat baik. Orang yang menahan marah, sebelum dia marah, dia dah tahan diri. Wal'afina 'anil nas. Sifat ketiga, kategori ketiga, level ketiga orang yang bertakwa, wal'afina 'anil nas. Dia senang memaafkan manusia-manusia. Senang maafkan orang yang sakitkan hati. Dia senang maafkan orang yang bukakan hati. Dia senang maafkan orang yang zalim. Senang tak nak jadi orang takwa? Yang keempat tu lagi tinggi level dia, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang buat baik. Para ulama tafsir menerangkan buat baik ni apa? Artinya orang yang telah menzalimi kita, kita berikan dia perhatian, kita berikan dia hadiah.
Senang tak? Ni orang dah beraniaya kita seteruk-teruknya. Kita bukan sahaja maafkan dia, kita kasih dia hadiah ni. Subhanallah, ni adab macam mana diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hati kita ni. Oh, ini susah. Kita beri hadiah biasanya pada orang yang kita sayang, orang yang kita suka, orang yang kita happy bila duduk dengan dia. Ni ada hadiah. Tapi nak beri hadiah pada orang yang kita dendam, nak beri hadiah pada orang yang kita paling geram, yang kita benci, yang aniaya kita, Allah suruh kita berikan dia hadiah. Boleh tak? Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta. Ini kata para ulama, bila Allah mengatakan Allah yuhibbul muhsinin, artinya orang tu boleh buat apa sahaja untuk dapatkan cinta Allah, tapi belum tentu Allah cinta. Tapi kalau orang tu buat apa yang Allah ni suruh, Allah sendiri cinta tanpa dia minta cinta daripada Allah. Dia dua perkara berbeza. Faham maksudnya? Dua perkara berbeza. Allah yuhibbul muhsinin. Para ulama tafsir mengatakan, kalau nak dapat cinta Allah, jadi orang yang baik. Apa orang yang baik? Beri hadiah pada orang yang baik. Orang tu dah maki kita, dah marah-marah kita, dah fitnah kita, dah buat apa-apa, kita pula hantar dia satu parcel delivery. Thank you very much my friend, this present for you. Tak ke orang tu terkejut, ini aku memang manusia, aku dah fitnah dia, aku dah jatuhkan dia, aku dah malukan dia, aku dah, dia boleh kasih aku present ni. Dia jangan present dia kasih dia hantar ular ke, dia hantar apa, tak, ini present betul-betul yang menggembirakan dia. Kasih dia kain ke, kasih dia coklat ke, kasih dia duit ke. Oh, susah. Hati kita nak didik ni memang susah. Dia bukan, hati kita ni nak didik ni bukan perkara senang. Bukan. Dia perkara yang betul-betul test kita punya, dia betul downkan kita punya ego. Orang yang paling rapat ni kita, isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, banyakkan berikan hadiah, banyak berikan. Pasal ni orang yang paling banyak kita sakitkan hati dia ni. Pasal dia paling dekat dengan kita. Dia yang tahu kita punya rahsia macam-macam. Dengan orang luar yang selalu kita nampak, orang tu tak tahu kita punya selok-belok, dia tak tahu kita punya rahsia. Yang tahu ni orang dalam. Insider story. Dia je tahu ini betul-betul baik. Itu kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum. Sebaik-baik antara kamu adalah orang yang baik pada ahli keluarga. Orang baik pada keluarga. Kita manusia ada satu sifat, kita suka buat baik pada orang luar, tapi bukan pada keluarga. Kerana apa? Nak dapatkan pandangan orang, nak dapatkan pujian orang, nak dapatkan kesenangan orang. Tapi dengan ahli keluarga kita, itulah seburuk-buruk manusia. Orang ni baik. Itu bukan apa yang Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik pada itu, kita maafkan orang. Nak dapat kesayangan dari Allah, kasih orang tu hadiah. Kasih orang tu hadiah. Jadi yang tadi kita tak nak, kita maafkan orang tu tapi kita tak nak jumpa, boleh tak? Boleh. Tapi dapat tak kesayangan daripada Allah? Belum lagi. Kesayangan dari Allah tu macam mana? Jumpa orang tu, kasih hadiah. Belum. Ini dapat hadiah. Itu kamu pasti dapat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tak perlu buat banyak sangat ibadah-ibadah lain yang belum tentu dengan ibadah-ibadah lain kita dapat cinta dari Allah. Buat apa yang Allah suruh, perkara yang dapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Senang, ini nama dia easy access. Easy access. Maka
itu Imam Ghazali kata seterusnya, maafkanlah lawan-lawanmu, qada solatmu, puasamu yang tertinggal. Berapa banyak solat, berapa banyak puasa, kan? Berapa banyak solat dan puasa yang kita pernah tinggalkan, cubalah sedaya upaya qada. Mohonlah kepada Allah dengan sepenuh hati agar Allah maafkan segala yang tidak dapat dipenuhi dari segala kekurangan. Kemudian minta kepada Allah. Ya, maka itu Nabi SAW ajar kita dalam ibadat solat, apakah kalimat yang pertama yang harus diucapkan seseorang selesai solat? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebelum zikir-zikir lain. Kenapa? Diajar oleh Nabi SAW sudah demikian. Kenapa? Sebab dalam solat kita beribadah kepada Allah, ada sahaja kelalaian kepada Allah. Konsentrasi kita lain, mungkin berkurang kita dalam solat kita banyak. Khusyuknya tak ada, khudu'nya tak ada. Kita solat secara zahir, kita solat, tapi hati kita tu tak hadir, tak sambung dengan Allah. Hati kita tak sambung dengan Allah. Kita ingat dalam solat kita macam-macam benda dunia kita ingat. Nak pergi appointment lepas ni, dengan orang yang mana duit hilang letak kat mana, semua ingatkan solat. Siapa hilang duit nak ingat kat mana solat. Confirm ingat. Allah Akbar. Betul. Automatik. Confirm ingat. Itu rahsia. Tapi salah lah. Itu nak tunjukkan dalam solat ni, biasanya semua perkara akan datang yang mana kita terlupa. Sebab apa? Gangguan daripada syaitan. Jadi banyak perkara yang kita buat, hatta dalam ibadah kita banyak kekurangan. Maka itu banyakkan istighfar. Kan? Kemudian bacalah doa di bawah ni. Diajarkan Imam Ghazali doa ni. Ilahi abdukal abid raja'a ila babik, abdukal asi raja'a ila sudhi, abdukal mudhnib ataka bil udhri, fa'fu anni bijudika wa taqabbalani bifadlik, wanzur ilayya birahmatik, Allahumma ighfirli ma salaf minadh dhunub wa'simuni fima baqiya minal ajal, fa innal khaira kullahu biyadik wa anta bina raufur rahim. Ini doa bagus. Kita boleh baca dengan kita buka kitab. Ya. Yang tak faham, tak boleh baca bahasa Arab dengan bahasa Inggeris, baca yang lain. Dia ada terjemahannya. Wahai Tuhanku, inilah hamba-Mu yang mengembara kembali menghadap rahmat. Segala maksiat kembali kepada kebenaran. Hamba-Mu berdosa menghadap dengan memohon keampunan. Ampunilah aku dengan kemurahan-Mu. Terimalah aku dengan kurniaan-Mu. Pandanglah aku dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, dan peliharalah sisa-sisa hidupku. Sungguh segala kebaikan itu seluruhnya berada padamu, dan Engkau adalah yang paling penyayang dan maha mengasihani kami. Seterusnya lanjutkan dengan membaca doa syiddah di bawah ini. Ya mujalli a'dha'imil umur, ya muntaha himmatil mahmumin, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dhunubuna antal madhuru laha, ya madhuran likulli shiddah, kuntu adkharuka li hadhihi as-sa'ah fatub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'nin wa la sam'un an sam'in, ya man la tughallituhu kathratul masail, ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin, adhiqna adhiqna barda afwik wa halawata maghfiratik bi rahmatika ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir.
Maksudnya, ya Allah yang menampakkan berbagai permasalahan yang besar, yang akhirnya dituju oleh kaum yang bingung. Ya Allah yang sangat berkuasa, jika menghadapi sesuatu maka sudah cukup dengan berfirman, yakni kamu, bererti ia ada. Kami telah bergelumang dengan dosa-dosa, dan kepadamu lah kami mohon keampunan baginya. Ya Allah yang tidak diragui segala urusan yang banyak dan dengan pendengaran yang sempurna. Wahai Allah yang tidak pernah salah dengan permintaan yang banyak. Ya Allah yang tidak merasa bosan menerima permintaan yang terus menerus. Curahkanlah kepadaku perasaan tenang kerana ampunanmu, nikmatnya rahmatmu. Ya Allah yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Tengok doa yang begitu begitu menyayat hati. Imam Ghazali yang menulis doa. Kita baca saja doa ni, kita dapat merasakan keikhlasan doanya, keikhlasan taubatnya Imam Ghazali kepada Tuhan. Orang yang menyeru dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan mustajab. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka itu jangan tinggalkan asmaul husna. Sebaik-baiknya diamalkan waktu sahur, sebelum subuh ataupun selepas subuh, dia ada zikir asmaul husna. Dan menyebut 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Mughith, ya Mu'in. Semua. Boleh kita buka dekat mana, dalam kitab Khulasah Imam Habib Umar bin Hafiz, ada doa Asmaul Husna ataupun zikir Asmaul Husna. Baca. Siapa yang menyeru dengan nama Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya semua itu akan mustajab bila syak. Tak ada keraguan. Begitu orang yang menyeru dengan nama Allah Subhanahu wa taala, doanya makbul. Antara yang nak dapatkan doa yang kilat makbul, diseruan dengan nama Allah. Maka itu orang yang selalu membaca doa Asmaul Husna, semua permintaannya dia akan dapat. Dia akan saksikan bahawa dia akan dapat semua permintaan yang diminta kepada Allah. Itu Asmaul Husna. Begitu juga apa yang doa baru kita baca ini, penuh dengan permintaan, penuh dengan panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan yang Maha memaafkan, wahai Tuhan yang tidak pernah sibuk dengan urusan-urusan lain, wahai Tuhan, semua baca balik. Kan? Kemudian bacalah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Lalu mintalah keampunan buat seluruh kaum mukmin, kemudian kembali taat kepadanya. Jika seseorang telah mula melakukan segala perkara tersebut, ini berarti dia telah benar-benar taubat dan bersih dari segala dosa seperti bayi yang baru lahir. Allah juga mencintai dan memberikan pahala, berkat serta rahmat yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian wujudlah ketenteraman dalam jiwanya. Satu perasaan ketenteraman yang akan timbul dalam hati orang yang benar-benar taubat. Apa dia? Kelapangan. Dia tak rasa dirinya itu berat dengan perbuatan dosa yang dia buat. Itu artinya taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Dalam jiwanya dari perasaan takut, terlepas dari kemurkaan Allah, bebas dari kerosakan dan selamat dari kepahitan maksiat dan kepedihan siksaannya di dunia maupun akhirat. Ini juga berarti dia telah melepasi akabah atau peringkat ini dengan izin Allah. Dan Allah jugalah pemberi hidayah dengan belas kasihan dan fadilah. Maka inilah penutupnya Muqaddimah Taubah. Dan bab Muqaddimah Taubah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka kesimpulannya, kembalilah kepada Allah,
beristighfarlah kepada Allah, mohonlah taubat kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Ini bulan maghfirah, kita lebih lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan diturunnya Al-Quranul Karim, bulan yang Allah memberikan rahmatnya, pengampunannya, pemberiannya tanpa batas. Special. Maka itulah doa Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini bulan kita nak minta apa daripada Allah kecuali maaf. Nak minta apa daripada Allah kecuali maaf. Bila Allah dah maafkan kita, Allah dah ampunkan dosa kita, tak ada perkara yang akan menyusahkan kita di dunia dan di akhirat. Ini penutup bukan 5 tahun. Peringkat ketiga, Imam Ghazali akan terangkan mengenai al-awad, rintangan-rintangan yang akan dihadapi seseorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini rintangan harus dijawab. Yang pertama, ilmu dan makrifat. Peringkat kedua, taubat. Kita dah isikan hati kita dengan ilmu dan makrifat kepada Allah. Kemudian kita bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa dan kesilapan yang kita lakukan. Artinya kita dah zero. Senang nak dapatkan rahmat Allah. Bila hati kita dah bersih dari dosa, senang kita nak dapat nur cahaya Allah. Macam mana nak dapatkan cahaya Allah tu supaya tidak mengotori hati kita balik? Ini rintangan-rintangan yang kita mesti lepaskan daripada hati. Moga-moga apa yang kita sampaikan, moga ia memberikan manfaat kepada kita. Moga ia menjadikan kita hamba Allah yang lebih pemaaf kepada satu sama lain. Moga ia menjadikan asbab untuk kita mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, setiap sedekah, infak, zakat yang kita keluarkan, tawassul kepada Allah dengan amalan kebaikan itu, Allah ampunkan dosa-dosa. Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Allah ampunkan dosa adik-beradik kita. Allah ampunkan dosa sekalian muslimin dan muslimat. Lebih-lebih lagi isteri-isteri, anak-anak kita, semuanya dipelihara oleh Allah dari segala yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarda qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirna bi ridha minkal 'uyun wardi 'anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghsha mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة شي صحبه والحمد لله في البدء والتلاهي يا رب القبول. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وخشوعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. آمين. يا فعل بشفاعة كل قربة جليل وبكم يا أهل الولاية كل حاجة قضي. آمين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها آمين. اقبل دعاءنا يا الله. آمين. ولا تخيب رجانا آمين. وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها آمين. وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa bikum taqabbal. Maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bersua minggu yang akan datang insyaallah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.